Good morning, everyone. It's indeed a privilege to stand before this esteemed gathering as we come together for the Safe Space program, a platform dedicated to fostering understanding, empowerment, and collaboration. To commence this special occasion, let me extend my heartfelt welcome to our chief guests and participants. First, it gives me great joy to welcome Mr. Samidurai sir, an esteemed legal advocate whose expertise and insights have significantly contributed to our college community. Sir, your presence here adds immense value to this program and we're truly honored to have you with us. Next, a very special welcome, extend a warm, respectful welcome to Dr. Beulah Rajkumar, former director of the Center for Women's Studies. Your pioneering work and leadership have inspired many champion the cause of women's empowerment. Thank you for gracing this event with your presence, ma'am. I extend a respectful welcome to Ms. Ann Nirmalakar, the coordinator of Center for Women's Studies. Your tireless efforts in coordinating initiatives like programs showcase your commitment to creating safer and exclusive spaces for everyone. Welcome, ma'am. I am delighted to also welcome Ms. Sri Bharati, a dedicated research assistant at the Center for Women's Studies, whose valuable contributions have supported the center's meaningful endeavors. Welcome, ma'am. A heartfelt welcome to Kalyani ma'am and Sheila ma'am, our delicate office staffs at the Center for Women's Studies. Your hard work behind the scenes ensures the seamless execution of initiatives like today's event, and we deeply appreciate your support. Welcome, ma'am. Lastly, but by no means least, I extend a warm welcome to all the members of Ulinoli Club and the students to present here today. Your active participation and enthusiasm make this event vibrant and successful. Let us embark on today's journey with open minds and hearts, striving to build a safer, more inclusive environment for all. Thank you and wish you all an enriching and insightful experience ahead. Thank you. We're going to be very important catalysts, agents. Okay? So everything relies on how you are going to understand this process and take it forward. Right? So that's why we have limited the number and we have given preference to Ulinoli members alone. Okay? So now I invite our trusted friend and advocate, Mr. Samidurai sir. He will start the first session. Thank you. Number one, what is the recent trend of the criminal laws, especially how to lodge a complaint? ஒரு புகாரை நாம் எப்படி கொடுப்பது? அது வந்து சமீபத்தில் என்ன changes? After 1/7/2024, complete laws changed. Before that, இந்திய தண்டனை சட்டம், குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம், இந்திய சாட்சிய சட்டம். Now, BNSS. That is, BNS means இந்திய தண்டனை சட்டம் அப்படியே மாறிடுச்சு. BNSSங்கிறது குற்றவியல் நடைமுறை சட்டமாக மாறிவிட்டது. இது ரெண்டையும் நீங்கள் குறைந்தபட்சம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன். இப்போ உதாரணம், இது வந்து நமக்கு உதவுதா இல்லையாங்கிறத விட நீங்கள் வந்து யூ ஆர் எ லீடர் பிகம்ஸ் அனதர் பர்சனை உருவாக்கணும். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க உங்கள்கிட்ட வந்து கேட்குறப்ப அவங்களுக்கு எப்படி வாட் வே யூ ஆர் கோயிங் டு ஹெல்ப்? 2 ways. ஒன்று எம்பத்தி, சிம்பத்தி இதெல்லாம் இருந்தால் கூட லீகல் அவேர்னஸில் சம்திங் நம்ம எதாவது செய்யணும். அது எப்படி நம்ம செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறதான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்பர் 1, இப்போ க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த லாவில் எதை மெயினாக வச்சுருக்காங்கிறத நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். நம்பர் 1, க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன்கிறது சப்ஜெக்ட் டு க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன், பாதிக்கப்படக்கூடிய பெண்கள். அது நீதிமன்றத்திலே இந்திய தண்டனை சட்டம் என்று முன்னால் இருந்தது, இப்பொழுது BNS ஆக இருக்கக்கூடிய சட்டத்திலே எதெல்லாம் வருகிறது என்பதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதுக்கு எப்படி நம்ம ரியாக்ட் பண்ணணும், எப்படி கோயிங் டு லாட்ஜ் எ கம்ப்ளைண்ட், இது ரெண்டுமே நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆசிட் அட்டாக். அது வந்து முன்னாடி வந்து வேற ஒரு பிரிவில் இருந்துச்சு, 326A. Now 124A. ஜஸ்ட் மைண்டில் வச்சுங்க. ஆசிட் அட்டாக் வந்து இஸ் அ க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் மட்டும் இல்லை, சீரியஸ் அஃபென்ஸ். ஏன் சீரியஸ் அஃபென்ஸ்னால் ஃபேஸ் டிஸ்ஃபிகரேஷன் மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி அந்த ஹோல் அந்த கேர்ளுடைய லைஃபே கம்ப்ளீட்டாக பாதிக்கப்பட்டோம். அவன் 1 டேல எடுத்து வெறியில் எறியக்கூடிய அந்த ஆசிட்
அவங்க முகத்தையே மாற்றக்கூடியதாக ஊனமாக போய் லைஃப் லாங்காக என்ன தான் சர்ஜரி பண்ணாலும் அவங்க பெரிய கஷ்டம். அதுக்கு ஒரு அசோசியேஷனே இந்தியாவில் இருக்குது. இன்றைக்கி ஈவன் ஆகும் அவங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டில் சில வழக்குகள் தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க. முந்தி ரொம்ப மீகர் பனிஷ்மெண்ட், அவன் பாட்டுக்கு ஜாலியாக ஆசிடை ஊற்றிட்டு அவன் பாட்டுக்கு எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்காட் ஃப்ரீயாக போயிடுவான். பட் நவ் வாட் இஸ் த பனிஷ்மெண்ட் அண்டர் BNS 124 of BNS? minimum punishment 7 years up to life imprisonment. ஏன் இதை நான் சொல்கிறேன்னா, ஹோல் மெடிக்கல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எந்த அக்யூஸ்ட் ஊற்றுறானோ அவன் எடுத்துக்கிறானோ. நம்பர் 1 அண்டர் விக்டிம் காம்பன்சேஷன் ஸ்கீமில் இவங்களுக்கு அந்த ஹோல் மணி பணம் இருக்குவாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களுக்கு மினிமம் ஒரு அமௌண்ட்டு உடனடியாக தரணும்னு சொல்லி அண்டர் GO 2013 GO 2018 அதுபடி அவங்களுக்கு உடனடியாக தர முடியும். ஸோ முந்தி எதுவுமே கிடையாது. ஆக்சுவலி எதுவுமே கிடையாதுன்னா ஆசிடை வந்து அவங்க ஊற்றிட்டு அவங்க பாட்டு ஜாலியாக போயிடுவான், கோர்ட்டில் வந்து மிரட்டுவான், விடுதலையாகி கேஸ் போயிடும், லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ், ஸோ மெனி திங்ஸ். நவ் இட்ஸ் a clearly punishment is stringent. Number 1, what is the punishment? Up to life imprisonment. Number 1. What is the next one is, அந்த குறைந்தபட்சம் வந்து அவனுக்கு 10 ஆண்டுகளோ அதுக்கு மேலே வருதுங்கிறது இருந்தாலும், ரெண்டாவது அவனுக்கு வந்து ஒரு மாரல் ஃபியர் வர்றதுக்கு அவனுடைய என்டையர் மெடிக்கல் செலவு அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அந்த அக்யூஸ்டு ஏற்றுக்கணுங்கிறத இன்றைக்கி சட்டமாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. ப்ளஸ் நான் பெயிலபிள் இஸ் அ காக்னிசபிள் அஃபென்ஸ். நம்பர் 2 ப்ளஸ் கவர்மெண்ட் இட் செல்ஃப் காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும். இதை எப்படி ஹவு டு போய் புகார் கொடுக்குறது? குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தில் முந்தி 154 இருந்துச்சு முன்னாடி ப்ரீவியஸ்லி. நவ் 173 ஆஃப் BNSS. 173 ஆஃப் BNS. ஒருத்தன் வந்து ஆசிடை ஊற்றிடுறான், க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் பண்ணிடுறான். இதை போய் எப்படி நம்ம செய்கிறது? நீட் நாட் பாதர். இப்போ லேட்டஸ்ட் லா அஸ் பர் த நியூ லா அண்டர் செக்ஷன் 173 ஆஃப் BNSS, மியர் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக ஜஸ்ட் இன்டிமேட் டு போலீஸ், தட் இஸ் ஆல்சோ எ கம்ப்ளைண்ட். நவ் அந்த 3 டேஸில் பிறகு நீங்கள் போய் உடனே சொல்லிடலாம். ஸ்டேஷனுக்கு நீங்கள் போக வேண்டாம். க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் வெரி வைட்டல் என்னன்னு சொன்னால், அவங்க உங்கள் ஸ்பாட்டுக்கு வருவாங்க, போலீஸ் ஆஃபீஸர், அல்லது நீங்கள் எந்த இடத்துல கன்வீனியன்ட் பிளேஸோ அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போலீஸ் வரும். ஏன்னா பிகாஸ் க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் இந்த அந்த விக்டிம்கிட்ட வந்து should have been கம்ப்ளீட் அவங்க எவிடன்ஸை வந்து வீடியோகிராஃப் பண்ணணும். இப்போ பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பெண்மணிக்கு அவங்க வர்றாங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அதை போலீஸ் ஆஃபீஸர் வீடியோகிராஃப் பண்ண வேண்டியது இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் த போலீஸ் ஆஃபீஸர். அது மட்டும் இல்லை, இம்மிடியட்டாக நியர்பை மேஜிஸ்ட்ரேட்டை அவங்க உடனே கூட்டு போய் தனி அறையில் வச்சு வாட் ஹேப்பன் அப்படிங்கிறத கம்ப்ளீட் சினாரியோவை இன் கேமரா ப்ரொசீடிங்ஸில் கம்ப்ளீட்டாக எடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் ஏதாவது க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் ஒரு 10 செக்ஷன் வெரி வைட்டல். ஒன் இஸ் 124 லேட்டஸ்ட் ஆக்ட், அது ரிலேட்டடாக அட்டம் டு ஆசிட் த்ரூ ஆல்சோ, ப்ளஸ் ஸ்டாக்கிங், வாயரிசம், டிஸ்ரோப், ப்ளஸ் செக்ஸுவல் ஹாரஸ்மெண்ட், இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் வாயரிசம்? கமா டெல் மீ. யாராவது சும்மா ஜஸ்ட் விடுறது சொல்லுங்கள், தெரிஞ்சுக்கிறக்காக நான் சொல்கிறேன், கேட்குறது. உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சொல்லுங்கள், நான் வில் இன்ஃபார்ம். வாட் இஸ் த வாயரிசம்? வாயரிசம்னா என்னன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? சும்மா சொல்லுங்கள், நம்ம சும்மா இன்ட்ராக்ஷன் செஷன் தான். அதாவது ஒரு கேர்ள் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க. அவள் குளிச்சிட்ருக்கிறத ஒரு ஓட்ட வழியாக ஒருத்தர் பார்க்குறான். ஸோ இப்போ ஏதோ ஒரு இதில் லாட்ஜ்லேயோ அல்லது ஹோட்டல்லையோ அல்லது ஒரு குற்றாலத்துக்கு மாதிரி குளிக்கிற இடங்கள்லையோ இது மாதிரி மானிட்டர் அண்ட் வாட்ச் அண்ட் அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய செய்கைகள் இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு சீரியஸ் பனிஷ்மெண்ட் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு வாயரிசம். வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் ஸ்டாக்கிங்? எஸ், ஃபாலோ. நாட் ஓன்லி ஃபாலோ ஃபிசிக்கலி மட்டும் கிடையாது, பின்னாடி பார்த்துட்டு திரும்புறது போகிறது வர்றது மட்டும் இல்லை, ஈவன் இமெயில் மூலமாக வாட்ச் பண்ணும். தட் இஸ் ஆல்சோ எ ஸ்டாக்கிங். ஓகே,
These are all section 75, 76, 77, 78 of new act of BNS. Oldல வேற act இருந்துச்சு. இப்போ now these are all 354 BA, BCD old act. Now these are all. நமக்கு வந்து ஸ்டாக்கிங்கிறது இன்னைக்கு சினிமாவில் ரோமியோக்கள் வரோம் இல்லையா, பாட்டு பாடிட்டே கேலி செஞ்சுட்டு வருவாங்க. நமக்கே தெரியும் துணிவு படங்கள் அந்த காலத்தில் நீங்கள் சில படங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாடிய கப்ப கிழங்குன்னு சொல்லிட்டு பின்னாடியே வருவாங்க. தீஸ் ஆர் ஆல் கிளியர் கேஸ் ஃபார் ஸ்டாக்கிங். ஓகே, ஒரு ரோமியோக்கள் ஜாலியாக பஸ்ஸில் இன்னும் சரி, நம்ம வீட்டில் இருந்தே ஃபாலோ பண்ணுறானாலும் சரி, எனி ஸ்பாட், எனி பிளேஸ், எனி இது ஜஸ்ட் ஃபாலோ இஸ் அஃபென்ஸ். ஓகே, ஸ்டாக்கிங் தானே நம்ம அசால்ட் எடுக்கவே முடியாது. பிகாஸ் திஸ் இஸ் ரூட் காஸ் ஃபார் மர்டர். பெரிய சென்சிட்டிவ் ஒரு சென்சேஷனல் மேட்ரு வர்றதுக்கே இதுதான் ஒரு காரணமாகும். பல இன்சிடென்ட்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும். ஸ்டாக்கிங் வரப்பயே நீங்கள் வந்து தடுக்கலைன்னு சொன்னால், ஸ்டாக்கிங் வரப்பயே நீங்கள் வந்து உடனே இது பண்ணி இம்மிடியேட்டாக ரிப்போர்ட் டு த போலீஸ் அத்தாரிட்டி ஆர் காலேஜ் ஆர் சம்வேர் எல்ஸ், எனி பிளேஸ், கார்டியன், சம்வேர், மென்டார், யாருக்காவது சொல்லலைன்னு சொன்னால், நெக்ஸ்ட் லெவல் அவன் என்ன நினச்சோன்னா ஃப்ரீயாக விட்டாங்க, இட்ஸ் ஓப்பன் அப்படிங்கிற சூழ்நிலையை நம்ம உருவாக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். இப்போ இருக்கக்கூடிய புகார் கொடுக்கறதுல முந்தி வந்து நேராக போய் ஃபோன் மூலமாக சொல்கிறது அதெல்லாம் இருந்துச்சு. ஈவன் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ எ வேல்யூபிள் ஒன் ஆஸ் பர் த நியூ லா. ஹவு ஈவன் வாட்ஸ்அப் நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்பி ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்பிச்சிட்டா போதும், தட் ட்ரீட்டட் அஸ் எ கம்ப்ளைண்ட். பிஃபோர் தட் அது மாதிரி கிடையாது. இப்போ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷனை வச்சு நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம். நம்பர் 1. நம்பர் 2, போலீஸ் உங்கள் இடத்துக்கு தான் வரணும். க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன்னா நம்ம போலீஸ் இடத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை, யூனிஃபார்மில் வரக்கூடாது. நம்பர் 3. நம்பர் 4, உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தாலே ஒரு சிக்கல் இருக்குது, அங்கே அக்கம் பக்கத்தில் ஒரு மாதிரியாக பார்ப்பாங்கன்னா, யூ சூஸ் கன்வீனியன்ட் பிளேஸ், ஒரு இடத்த நீங்களே தேர்ந்தெடுக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் தட் ஃபார் நம்பர் 1 voyeurism, second one is stalking, third one is acid attack, attempt to acid attack, fourth one is sexual harassment. What is the meaning of the sexual harassment? So any one of them please சும்மா சொல்லுங்கள். நம்ம அது நான் என்னங்கிறது நான் ஐ வில் இன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு. Physical, good. Next one, physical abuse also there is. Yes. இப்போ for making colorful sexual remarks, how அந்த ஒரு கேர்ளை பார்த்து நீ குதிரை மாதிரி இருக்க அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வைங்க, சஃபன்ஸ். நம்பர் 2, ஃபேவர், செக்ஸுவல் ஃபேவர். உனக்கு நான் வந்து செய்கிறேன், நீ எனக்கு என் கூட ஜாலியாக இரு அப்படின்னு சொல்கிறான் பாருங்க, தட் இஸ் ஆல்சோ செக்ஸுவல் ஹராஸ்மெண்ட். பக்கத்துலேயே இடிச்சிட்டு நிற்கிற மாதிரி நிற்பான் பாருங்க, it's also sexual harassment. This is old section 354 of Indian Penal Code. Now also is a serious offence. That is the punishment வந்து சிவியராகவே கொடுக்க சொல்லி இப்போ வந்துருச்சு. ஏன்னா இதே இது வந்து ஒன் டைம் செய்கிறவங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட், செகண்ட் டைம் செஞ்சால் அதோட ஹியூஜ் பனிஷ்மெண்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் நவ். டிஸ்ரோப், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிஸ்ரோப்? என்ன சொல்றீங்க? இல்லை அது ஒரு அந்த இது வரும். இந்த டிஸ்ரோப் வந்து ஒரு கேர்ள் போயிட்டு இருக்கப்போ துப்பட்டாவை பிடிச்சி எடுக்கிறாள்ல, சாரியை பிடிச்சி எடுக்கிறாள்ல, சும்மா அப்படியே ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி விடுறாள்ல, திஸ் இஸ் த அஃபென்ஸ் ஃபார் சீரியஸ்னஸ். ஹவு இது வாட் இஸ் த ஃபேமஸ் கேஸ்? 2 important cases. One is Sarigasa. What is the Sarigasa case? எத்திராஜ் காலேஜில் அவளுக்கு பர்த்டே, அவள் போய் டீ சாப்பிட்றதுக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸோட கிராஸ் பண்ணுறான். போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பண்ணிகிட்ருக்கிறப்பயே ஒரு ஆட்டோவில் ஒரு 4 பேர் வர்றான். இந்த கேர்ளுடைய துப்பட்டாவை பிடிச்சி எடுக்கிற, அவள் அப்படியே சுருங்கி கீழே விழுந்துடுறான். அவன் பர்த்டே அட்டாக்கில் அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்க்குறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறப்ப 3 days சீட் ஆகிடும். அவள் இறந்ததுக்கு பிறகு கேஸ் அண்டர் செக்ஷன் 304 இதாக மாறுது. அவன் அக்யூஸ்ட் நேம் இஸ் முருகன். இது வந்து பல வருடங்கள் கழிச்சு இந்த கேஸில் தண்டனை கொடுத்து ஹைகோர்ட்டுக்கு வருது. கோர்ட் டிசைடட் இது வந்து மிகப்பெரிய அஃபென்ஸ், சீரியஸ் அஃபென்ஸ், துப்பட்டா அப்படின்னு. அனதர் கேஸ் இஸ் ஒரு பெரிய ரவுடியாக இருந்தவர் டக்காய்டி, பூலாம் தேவி. ஹேட் அபவுட் பூலாம் தேவி மூவி வந்துச்சு, பண்டிட் குயின்.
அப்படி ஒரு படம் வந்துச்சு. யூ see that. அவள் வந்து இருக்கிறப்ப அவள் இடத்துக்கு சோலை படம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு தெரியல எனக்கு. அந்த காலத்தில் ஒரு வெரி பாப்புலர் மூவி, அமிதாபுடைய படம். அது மாதிரி இவன் வந்து மத்திய பிரதேஷ் அந்த யூபியிலலாம் இவள் வந்து வெரி பாப்புலர். இவளை போய் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ட்ரைப்ஸ் எல்லாமே இவளை கம்ப்ளீட் நேக் பண்ணி நடு ரோட்டில் பேரேட் பண்ணி கொண்டு வராங்க. இட்ஸ் ரியல் ஹேப்பன் இன் அவர் கண்ட்ரி. என்னாச்சு தெரியுமா? அவள் டக்குன்னு அன்றைக்கி ரிவெஞ்ச் எடுத்தா. ஷி பிகம் டெக்காய்ட்டு. அதுக்கு பிறகு எம்பி, மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட், ராஜ்யசபா, அத்தனை பேர் போட்டே தரலாம். ஒரு மூவியே வந்துச்சு. இட்ஸ் எ வெரி பாப்புலர் மூவி. எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இது வந்து ஆக்டில் இன்றைக்கி வெரி சீரியஸ். கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஏஜ், நான் இப்போ பேசுகிறப்ப நீங்கள் இருந்தீங்களான்னு தெரியல, 71 years லேடிக்கு அந்த இன்சிடெண்ட். ஸோ த பெலிகோ ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ், 71 வயசு கேர்ளுக்கு, அம்மாவுக்கு இப்போ ப்ராப்ளம். இது நான் சொல்கிறது லாஸ்ட் மந்த் நடந்தது, எப்பயோ கிடையாது. இது மாதிரி இன்னொரு இன்சிடெண்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல். வாட் இஸ் த செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான வழக்கை நீங்கள் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஒரு சைல்டு மேரேஜ், அதை வந்து கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு, ஒரு அம்மா போய் தடுக்குது. சரியா? அந்த சைல்டு எவ்வளோ வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ? 39. எஸ். நீங்கள் 10. என்னது? 8. 1.5 years. 1.5 வயசு குழந்தைக்கு கல்யாணம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது ரியல் ஹேப்பன். நான் இதை வச்சு தான் ஒரு சட்டமே வந்துச்சு. 1.5 வயசு குழந்தை இந்த அம்மா போய் தடுத்து நிப்பாட்டுது. எங்கே நிப்பாட்டுது? ஓப்பன் பிளேஸில் நடக்கிறத. சிசிஎஸ் அங்கன்வாடி எம்ப்ளாயி நிப்பாட்டுறாங்க. இந்த லேடி நேம், நிப்பாட்டுறவங்க பேர் பன்வாரி தேவி. நிப்பாட்டின உடனே என்ன தெரியுமா செய்கிறாங்க? அந்த ஊரில் இருக்கிறவங்க அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்களா? நோ. எல்லாரும் முன்னாடி வச்சு 5 பேர் சேர்ந்து ரேப் பண்ணுறாங்க. கேங் ரேப் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹஸ்பண்ட். ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி ட்ரெஸ்ஸை கழட்டி ரேப் பண்ணுறாங்க. ஆஃப்டர் தட் ஷி இம்மிடியட்லி ஷி வென்ட் டு போலீஸ் ஸ்டேஷன். போலீஸ் ஸ்டேஷன் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க கம்ப்ளைண்ட். பிகாஸ் எல்லாம் அப்பர் கேஸ்ட், ஹவு வி டேக் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட். ஷி ஃபாட். இம்மிடியட்டாக வென்ட் டு ஹாஸ்பிட்டல். டாக்டர்ஸ் எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. அப்புறம் மாதர் சங்கம் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி அதில் மெடிக்கல் எம்எல்சி, தட் இஸ் கால்டு மெடிக்கோ லீகல் கேஸஸ், அதை எடுத்து ஃபைனலைஸ் பண்ணி அந்த கேஸஸ் கம்ப்ளீட்டாக கோர்ட்டுக்கு வரப்போ கேஸ் என்னாச்சு தெரியுமா? டெல்லி தண்டனையா விடுதலையா? கரெக்டாகவே சொல்லியிருக்கீங்களே, விடுதலை தான். ஆக்சுவலி விடுதலை பண்ணேன். என்ன ரீசன் தெரியுமா? 2 reasons. பெரிய ஜாதியை சேர்ந்தவங்க தப்பு பண்ண மாட்டாங்க. நம்பர் 1, அந்த ஜட்ஜை மாலை போட்டு வரவேற்கணும் உண்மையிலேயே. நம்பர் 2, என்ன தெரியுமா சொல்லியிருக்காரு? அவளுக்கு ப்ரைவேட் பார்ட்டில் நோ இன்ஜுரி, ஸோ தட்ஸ் ஒய் சி இஸ் த கன்சென்டிங் பார்ட்டிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும். பட் அவர் விடவே இல்லை. சி filed appeal before the Honorable High Court of Rajasthan. Court matter வருது. The matter came up before the bench. அங்கே இதுக்கு வருது. கோர்ட் என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா, கம்ப்ளீட் சென்டென்ஸ் வாஸ் மாடிஃபைட், கன்விக்ட் ஆல் த அக்யூஸ்ட். அதோடு அந்த கேர்ள் விடலை. என்ன தெரியுமா செஞ்சதம்மா? நான் ஒரு வட்டம் அசிங்கப்பட்டேன், ஆனால் இனி வரக்கூடிய பெண்கள் அசிங்கப்படக்கூடாது, அவமானப்படக்கூடாது. சார் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும், நான் இதை விடவே மாட்டேன்னு சொல்லி மாதர் சங்கம் அவங்களுக்கு சேர்ந்து ஒரு கேஸ் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஃபைல் பண்ணுறாங்க. வாட் இஸ் த கேஸ்? பணியிடங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு. தட் இஸ் கால்டு விசாகா வர்சஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் ராஜஸ்தான். இந்த இயர் 1997 சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு பவர்ஃபுல் கேஸ். அப்போ நம்ம இந்தியாவில் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் எந்த அரசியல் சட்டத்துலேயும் கிடையாது, இதுக்கான ஒரு பிரிவே கிடையாது. அப்போ இன்டர்நேஷ்னலில் இருக்கக்கூடிய ட்ரீட்டி யூடிஹெச்ஆர்லேருந்து எடுத்து அதை கனெக்ட் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டு டிசைட் பண்ணுது. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, எந்த ஒர்க் பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய கேர்ளுக்கும் பாதுகாப்பு வேணும், ஒரு பெட்டி வைக்கணும், எந்த பாதிக்கப்பட்ட கேர்ளோ அதை புகார் பெட்டி போடலான்னு சொல்லி ஆஃப்டர் 23 years இந்த ஆக்ட் வந்து கோர்ட்டுக்கு சொன்னதுக்கு பிறகு பார்லிமெண்ட்டில் சட்டமாக வரும். இப்போ நமக்கு இங்கே இருக்குது, இங்கே இருந்தால் எங்கெல்லாம் மேல் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ
இங்கெல்லாம் மினிமம் 50% இருக்காங்க. அங்கே எல்லாமே 2013 போஷ், அந்த ஆக்ட் நேம் இஸ் போஷ். என்னென்னா இந்த ப்ரிவென்ஷனாக எப்படி வந்து பணி இடங்களில் பப்ளிக் பிளேஸ் இது மட்டும் ஒர்க் பிளேஸில் வந்து அவங்களுக்கு சேஃப்டி அண்ட் செக்யூர் ஆஃப் மெத்தடில் எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறதுக்கு இருக்குது. ஹைகோர்ட்டில் நான் ஒரு கமிட்டி மெம்பராக இருந்தேன். அப்போ ஒரு கேஸ் வந்துச்சு, அதை நான் இந்த இடத்துல சொல்லலை. இன்னொரு காலேஜ் ஒரு ப்ரொஃபஸர் கேஸ் ஒன்று வந்துச்சு. அவர் என்ன செஞ்சார்னா அவர் 2 lakh சேலரி இருந்தது ப்ரொஃபஸர். ஒழுங்காக அவன் நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம். அந்த கேர்ளை பார்த்து நீ வந்து இது மாதிரி அவர் ட்ரெஸ்ஸை பார்த்து கமெண்ட் அடிக்க அவள் அப்படியே மனசில் வச்சுட்டு இது பண்ணிட்டான். ஆஃப்டர் அந்த இதெல்லாம் மாறி ஒரு லேடி வைஸ் சான்சலர் வந்த உடனே சி லாஜ் கம்ப்ளைண்ட் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா, இப்படி இந்த ப்ரொஃபஸர் என்னை ஓயாமல் ட்ரீட் பண்ணி இப்படி இன்சல்ட் பண்ணார், செக்ஷுவலி கலர்டு ரிமார்க்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ இன்சல்டட் சப்ஜெக்ட் டு செக்ஷுவல் ஹாரஸ்மெண்ட் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துருச்சு. ஆக்சுவலி அந்த ஆக்டில் வித்தின் நமக்கு வந்து லிமிட்டேஷன் பீரியட் இருக்குது. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடுக்குள்ளே தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முடியும். ஸோ அது அவுட் ஆஃப் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க யோசிச்சாங்க. பட் இருந்தாலும் அந்த இதை எடுத்து அவரை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறாங்க, நீ இப்படி செஞ்சியாங்க. நான் செஞ்சேங்கிறதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் இருக்குன்னு நான் தைரியமாக பேசினார் ப்ரொஃபஸர். ஒரு 2 கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எவிடன்ஸ் சொன்னாங்க. இவருக்கும் சாதாரணமாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து சொன்னாங்க. பட் ஃபைனலி இவர் ஒழுங்காக இல்லாதனால இவர் மன்னிப்பு கொடுத்தா ஏதாவது கொடுக்கலான்னு நினச்சாங்க. ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ். திஸ் ஆக்ட் நாட் ஓன்லி எல்லா இடத்துலையும் இந்தியா முழுவதும் இட் இஸ் எ கம்பல்சரி ஒன். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இருக்குது, ஹைகோர்ட்டில் இருக்குது. சப்ஜெக்ட் டு எந்த இடத்துல பெண் வேலை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு முழு பாதுகாப்பை செய்ய வேண்டியது இன்ஸ்டிடியூஷன். இட்ஸ் எ டியூட்டி ஆஃப் த இன்ஸ்டிடியூஷன். இன்ஸ்டிடியூஷன் அமைக்கலைன்னு சொன்னால் அவங்க மேலே பனிஷ்மெண்ட். திஸ் இஸ் த அவனுடைய சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் யார் தப்பு பண்ணுறாங்களோ ரிமூவ் ஃப்ரம் த சர்வீஸ், சென்ஸ்யூர், அதுக்கடுத்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ளஸ் ஸ்பீடி ட்ரையல், நேருக்கு நேரம் யாரும் பார்க்க முடியாது. திஸ் இஸ் த 2013 ஆக்ட். இதுக்கு முன்னாடி 25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெண் நடு ரோட்டிலே ஒரு குழந்தை திருமணத்தை இன்ஃபான்டிசைடு மட்டும் இல்லை, குழந்தை திருமணத்தை சைல்டு மேரேஜை தடுத்து நிறுத்தினால ஒரு பெரிய அவமானம். ஒவ்வொரு சட்டம் ஏற்றதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு பின்னாடி ஒரு உயிர் போயிருக்கும். சும்மா சாதாரண ஒரு சட்டம் இந்தியாவில் வரவே வராது. எவ்வளவு கஷ்டங்கள், எவ்வளவு அவமானங்கள், எவ்வளவு நிந்தைகள். லாஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லிட்டு ஐ வாண்ட் டு கொஸ்டின் ஆன்சர் போகலான்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். 16/12/2012 இந்தியாவில் பிளாக் டேன்னு சொல்லலாம். நிர்பயா கேஸ். நிர்பயா அவள் வந்து ஃபிசியோதெரபிஸ்ட், 23 இயர்ஸ் ஓல்டு இயர்ஸ். அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட படம் பார்த்துட்டு திரும்பி வர்றப்ப பஸ்ஸில் டிரைவர், கண்டக்டர், ஜுவனைல் சம்படிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவளை நேக் பண்ணி ரேப் பண்ணதோடு இல்லை, அந்த லவர் முன்னாடியே ரேப் பண்ணதோடு இல்லை, அந்த இது இருக்குல்ல கியர் பாக்ஸ் அதை எடுத்து வயிற்றில் குத்தி உடலை வெளியே எடுத்து நடுரோட்டில் போட்டுக்கிட்டாங்க. அதுக்கு பிறகு தான் கம்ப்ளீட் ஆக்ட் சேஞ்சஸ் இன் த இயர் 2012, 16/12/2012. எப்படி மாறிச்சு? இந்த சட்டங்கள் அவ்வளவு சீரியஸ் பனிஷ்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த நிர்பயாவுக்கு வந்து ஹேங்கிங் கொடுத்தாங்க. அதை ரிவ்யூ போட்டு ஜட்ஜிட்ட வரப்போ ஜஸ்டிஸ் சொன்னாங்க, இட்ஸ் நாட் ஓன்லி எகென்ஸ்ட் விமன், இட்ஸ் அ வயலேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸ் அப்படின்னு ஜஸ்டிஸ் பானுமதி சொன்னாங்க. இது இந்த வழக்கு ஒரு திசையை மாற்றுச்சு. அதே மாதிரி நம்ம 8 வயசு சிறுமியை ஜம்மு காஷ்மீரில் அவளை கோயிலில் வச்சு ரேப் பண்ண ஒரு கேஸஸ் வந்தது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், யூ நோ தேட். அதுக்கு பிறகு தான் போக்சோவில் ஹேங்கிங் வந்துச்சு. போக்சோவில் ஹேங்கிங் வந்ததுக்கு பிகாஸ் ஆஃப் ரூட் காஸ் ஃபார் ஒரு உயிர் போயிருக்கு. அதே மாதிரி நிர்பயாங்கிற ஒரு உயிர் போனதுக்கு பிறகு தான் சிஆர்பிசியில் கம்ப்ளீட் சேஞ்ச். இப்போ லேட்டஸ்ட்டில் என்ன ட்ரெண்டிங் என்னென்னா, கேங் ரேப் அண்டர் 12 இயர்ஸ், பிலோ 12 இயர்ஸ் அவங்களுக்கு வருதுன்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு வந்து கேங் ரேப் பண்ணக்கூடிய அந்த டீம் நோ ஆன்டிசிபேட்டட் பெயில், முன்ஜாமீன் கிடையாது. நம்பர் 1. ஏன்னா முன்னாடினா வக்கீல்கிட்ட போவாங்க, ஏற்கே சில கேசஸ் வரும், வந்து எனக்கு உடனடியாக நம்ம இது பண்ணிட்டேன், எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து அவங்கள மாதிரி பர்சன்ஸுக்கு முன்ஜாமீனே கிடையாதுன்னே வந்துடுச்சு. தட் இஸ் நியூ ஆக்ட் அண்டர் செக்ஷன். பழைய இதில் 438 ஆன்டிசிபேட்டரி பாய், நவ் 482 அப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாமே நாம் வந்து சட்டங்களிலே பல காரணங்கள் இருக்குது. புகாரை
நீங்கள் எளிமையாக கொடுக்கலாம். கம்யூனிகேஷன் எலக்ட்ரானிக் மீடியா மூலமாக கொடுக்கலாம். போலீஸ் உங்கள் இடத்துக்கே வருவாங்க. நம்ம அவங்க எடுக்கலைன்னு சொன்னால் அவங்க மேலே கண்டெம்ட் ஆஃப் த கோர்ட் வரும். க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமனில் நம்ம எந்த வேணாலும் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இது நாம் எப்பொழுதுமே அவேர்னஸோடு இந்த ஆக்டை கைண்டில் வைக்கிறப்ப நிச்சயமாக பலருக்கு நம்ம உதவி செய்ய முடியும். நீதி நிச்சயமாகவே. தேங்க்யூ. Hi, Ajay Prashni, I'm a member of Fully. So, doubt என்னன்னா like I saw like recent news like வந்து பஸ்ல வந்து கொஞ்சம் முறைச்சு பார்த்தா கூட இட்ஸ் offense like ஒரு women இது பண்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ பட் நான் டெய்லி பஸ்ல நான் வர்றேங்காட்டி லைக் ஒரு பர்சன் என்னை வந்து எனக்கு அன்கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணுறாரு இல்லை இடிக்கிறதோ இருந்தாலும் அந்த க்ரௌடடான பஸ்ஸில் எனக்கு வந்து அந்த அன்கம்ஃபர்டபுள் மட்டும்தான் தோணுமே தவிர்த்து இது யார் இந்த பர்சனோட ஐடென்டிட்டி என்னன்னு கேட்டு எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து எனக்கு அந்த டைம் கிடையாது. எனக்கு பஸ்ஸில் ஏறி இறங்குறதுக்கு அந்த 10 minutes அந்த 10 minutesல எனக்கு டெய்லி இந்த மாதிரி ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பார்க்குறது கூட இருக்குன்னா நான் எப்படி போய் அந்த பர்சனோட ஐடென்டிட்டி என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா. பிகாஸ் நான் டெய்லியும் போகிறேன். எனக்கு டெய்லியும் இந்த விஷயம் நடக்குங்கும் போது நான் ஒரு ஆளையும் போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இது பண்ணி இட் இஸ் பாசிபிள். அதுவும் இல்லாமல் அந்த பர்சனோட ஐடென்டிட்டி எனக்கு என்னன்னே தெரியாது. எனக்கு அந்த பஸ்ஸில் ஒரு நிற்கிறான் அவன் ஃபேஸ் கூட எனக்கு ரிமெம்பர் ஆகாது அடுத்த நாள். ஸோ ஹவு டு ஸ்டாப் திஸ் லைக் நான் இல்லை. குட். ஐ அப்ரிஷியேட் யூ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். அதாவது ஒரு அவங்க சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் பஸ் ஆர் ப்ரைவேட் பஸ் எனி திங். இப்போ அவங்க கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் வந்துட்டுருக்காங்க. இன்கேஸ் ஒரு இன்சிடெண்ட் நடக்குது, நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா யூ இன்ஃபார்ம் ஃபஸ்ட்டு கண்டக்டர். நம்பர் 1. கண்டக்டர் கேட்டுட்டு அவனும் அவங்களோட ஜாலியாக இருந்துட்டு அதையே ரசிக்கிறான்னு வைங்க. நீ நாட் பாதர், சீஸ் த வெஹிக்கிள். வாகனத்தை கவர்மெண்ட் வெஹிக்கிளை பறிமுதல் செஞ்சிடலாம். நம்பர் 1 ஆஸ் பர் த நியூ ஆக்ட் அண்ட் ஓல்டு ஆக்ட் ஆல்சோ. டிரைவர் கண்டக்டருக்கு பனிஷ்மெண்ட். ஏன்னா இட்ஸ் டியூட்டி ஆஃப் த டிரைவர், டியூட்டி ஆஃப் த கண்டக்டர் டு ப்ரொடெக்ட் எஸ்பெஷலி விமன் ஃபோக். அதை வந்து பேசஞ்சர்ஸுக்கு பாதுகாக்க வேண்டியதில் தமிழ்நாடு ஹேரஸ்மெண்ட் ஆஃப் விமென்ஸ் ஆக்ட் தனியாக இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த இந்த இதுக்கு இருந்தது சிஎம் வந்து ஒரு நியூ ஆக்ட் பழைய சிஎம் ஜெயலலிதா பீரியடில் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த ஆக்ட் படி அந்த பிளேசஸில் பொது இடங்களில் பார்க், பஸ், எனி ட்ரெயின், எனி பிளேஸ், காமன் பிளேஸ், அந்த இடங்களில் வந்து நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணி செய்யலைன்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ எவிடன்ஸே தேவையில்லை. லீஸ்ட் பாதர். இப்போல்லாம் எவிடன்ஸ் முந்தி தான் நம்ம டென்ஷன். இப்போல்லாம் கம்ப்ளீட் சிசிடிவி மானிட்டர் எல்லா பிளேசஸ்லையும். ஈவன் இல்லைனாலும் உங்கள் ஒரு வருஷம் இஸ் சஃபிஷியன்ட். நீங்கள் ஏன் போய் சொல்ல போகிறீங்க? தட் சுச்சுவேஷன் இஸ் தேட். சரி, நீங்கள் உங்களுடைய மெயின் டியூட்டி யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம் கண்டக்டர். கண்டக்டரும் கேட்கலைன்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் யூ இன்ஃபார்ம் சம் ஆப். நான் அந்த ஆப் நம்பர்லாம் கொடுக்குறேன். ஐ வில் கிவ் இட் தட் போலி ஆர் அதர்வைஸ் 1098 யூ ஜஸ்ட் இன்ஃபார்ம். ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க ஆக்ஷன் எடுத்து உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி கல்பிரிட்ஸ் அவங்க எங்கேயுமே எஸ்கேப் ஆக முடியாது, ஸ்காட் ஃப்ரீயாக இருக்க முடியாது. அதுக்கு ஆக்ட் ஸ்பெசிஃபிக் செக்ஷன், ஸ்பெசிஃபிக் ஆக்ட் இஸ் தேர். ஈவன் எவிடன்ஸே இல்லைனாலும் உங்கள் எவிடன்ஸ் இஸ் சஃபிஷியன்ட். தேங்க்யூ. சார் குட் மார்னிங் சார். குட் மார்னிங் ஆல். ஸோ சார் நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இந்தியாவில் வந்து ஏதாவது ஒரு பொண்ணுக்கு ஆபத்து வந்தால் தான் அந்த சட்டம் வந்து வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு ஆபத்து வந்துடுச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த சட்டம் வந்து என்ன யூஸ்? ஏன்னா why it is always rising complaint and not to stop the complaint? That's my question. What's your name? My name is Lakshmi Bharati sir. நல்ல கொஸ்டின். ஏன்னு கேட்டால் ஒரு உயிர் போனது பிறகு தான் ஒரு சட்டமா? நான் இப்போ இருக்கப்போ எனக்கு இல்லைன்னா வாட் இஸ் த யூஸ்? ஸோ அவேர்னஸ் இஸ் அ மோஸ்ட் வைட்டல். அதுதான் இன்றைக்கி நம்ம காலேஜ் செய்யலாம். ஃபஸ்ட் இந்த 16 டேஸினுடைய கேம்பினுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரோல். வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் சொன்னால் அவேர்னஸ். ஆக்டில் இருக்குது. போக்சோவில் செக்ஷன் 46, அதேமாதிரி டொமஸ்டிக் வயலன்ஸில் பர்டிகுலர் செக்ஷன், இந்தியன் பினல் கோடில் சம் செக்ஷன்ஸ் ஆர் எல்லாமே இருந்தாலும் அவேர்னஸ் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணும். ஃபஸ்ட்டு இன்றைக்கி டாக்டர்ஸ் மத்தியிலேயே அங்கே ஒரு டாக்டர், லேடி டாக்டர் வெஸ்ட் பெங்காலில் என்ன ஆச்சுன்னு நமக்கு தெரியும். ஒரு பெரிய இன்சிடென்ட். இப்போ அங்கே சீஃப் மினிஸ்டர் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க, ஹேங்கிங், க்ரைம் எகென்ஸ்ட் விமன் வந்து ஹேங் பண்ணுறதுக்கு ஆக்டை கொண்டு வந்துட்டாங்க. அங்கே லோக்கல் லாவில் வந்து கிளியராக அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த ட்ரையல் 21 days ஹோல் கேஸஸ் should have been completed.
21 நாளில் அந்த கேஸை முடிக்கணும், வருஷக்கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது. கம்ப்ளீட் எல்லா பிளேசஸ்லேயும் சிசிடிவி வச்சிடணும், எல்லா இடங்களையுமே அவங்க சென்சடைஸ் பண்ணணும், மானிட்டர் பண்ணணும், விங் வச்சுக்கிறணும், ஆப் தனியாக கொடுத்துடணும். எல்லாமே இருந்தாலும் இன்றைக்கி மனசில் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிந்தனை வரணும். ரீசெண்டாக 2024 ஒரு நியூ ஜட்ஜ்மெண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட்டில் கொடுத்தேன். வாட் இஸ் த ஜட்ஜ்மெண்ட்னா, ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் போனோகிராஃபி சைல்டுக்கு வச்சுருந்தாங்க. செக்ஷன் 15 ஆஃப் தி போக்சோ ஆக்டில் ஒரு எடுத்து வச்சுருந்த ஸ்டோரேஜ் வச்சுருந்தாலே அது வந்து அஃபென்ஸாக இல்லையான்னு ஒரு வந்துச்சு. மெட்ராஸில் இருந்த கேஸு வர்றப்ப ஸ்டோரேஜ் வச்சுருக்காங்க ஆனால் பார்க்கல, அப்போ நாட் அண்ட் அஃபென்ஸுங்கிறது வந்துச்சு. பட் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிச்சு அவங்க வச்சுருந்தாலே போதும், அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுத்துருச்சு. இப்போ ரீசெண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட். ஏன் இதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்னு சொன்னால், இன்றைக்கி அவேர்னஸ் வந்து இன்றைக்கி எல்லா இடங்களுக்கும் போகணும். அவங்களுக்கு வந்து விமன் ஃபோக் அப்படிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது அவங்க தெரியணும். 71 இயர்ஸ் அந்த அம்மாவையே விட்டு வைக்கலை. அது யார் ஹஸ்பண்டு வெறும் டெய்லி தண்ணியை ஊற்றி விட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து ரேட் பண்ண வச்சுருக்காங்க. இதை விட மோஸ்ட் வேண்டல் என்ன இருக்க முடியும்? 7 பேரம் பேத்தி எடுத்த அந்த அம்மா. ஸோ இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் இன்றைக்கி நார்த் இந்தியாவில் எவ்வளோ ஏஜ் பிறகு அவங்கள இது பண்ணுறாங்க, 1 இயர் சைல்டு போடுறாங்க. ஸோ அதை வந்து நமக்கு வந்து இதை வந்து அஃபென்ஸ் சீரியஸாக இருந்தாலும் நம்ம அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரம் த பிகினிங்லேருந்தே மாரல் வேல்யூஸை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். போத் சைடு, 2 சைடுமே, ரொம்ப போத் ஜெண்டருக்குமே நம்ம சொல்ல வேண்டியது இட் இஸ் அவர் டியூட்டி. ஒரு சைடு மட்டும் நம்ம சொல்லி ஒரு சைடு மட்டும் இல்லை. நான் ஒரு கேஸ் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இது சொல்கிறேன். ஆக்சுவலி ஒரு பையன் ஹேர்னு அனுப்புகிறான். இந்த கேர்ள் என்ன செஞ்சுருக்கணும்? பதில் அனுப்பலாமா? நோ. இது பதில் அனுப்பிச்சிருச்சு. லவ் ஸ்டார்டட். அவன் ஒரே ஒரு ஃபோட்டோ தான் கேட்டான் அந்த கேர்ள்கிட்ட. இது ரொம்ப நல்ல மனசு அவருக்கு. கம்ப்ளீட் நியூட் ஃபோட்டோ ஒரு 40 ஃபோட்டோ அனுப்பிச்சிட்டான். அதை வச்சுட்டு விசால் மாலுக்கு நீ வரணும்னு சொல்லிட்டாங்க. அவள் வந்தோடனே நம்ம காலேஜ்லேருந்து எனக்கு வேற ஒரு காலேஜ், நாட் நம்ம அவர் காலேஜ், சம் அதர் காலேஜ், இன்ஃபார்ம்டு மீ. ஸ்ட்ரைட்டாக போலீஸை மஃப்டியில் விமன் போலீஸை சொல்லி விசால் மாலுக்கு இந்த கேர்ளை போக சொல்லிடுச்சு. கரெக்டாக அவன் ஜாலியாக அங்கே வரான். அவனை அப்படியே ரெட் ஹேண்டட்லி அரெஸ்ட் கொண்டு வந்து விசாரித்து உள்ளே பார்த்தா ஏராளமான கேர்ள்ஸோடைய நியூட் ஃபோட்டோ இருக்குது. நம்ம வந்து இந்த எதில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்? பிசாசு வகை தேடி அலைகிறான். இட்ஸ் a வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோரிங் லைன். நம்ம கேர்ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் அலர்ட், ஆல்வேஸ் அலர்ட். ஏன்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து சூழ்நிலைகள் யார் வேணாலும் கேட்டு போக முடியும். எந்த பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி, ஒரு நிமிஷம் தான் அவனுடைய லைஃப் சேஞ்சர். ஸோ நமக்கு சம் கான்சியஸ், நம்மளுடைய எத்திக்ஸ், நம்மளுடைய ஃபேமிலி வேல்யூஸ், சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கோல் என்லார்ஜ் அவர் விசன். ஸோ அது வந்து ஆல்வேஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். டெஃபினட்டாக ஆக்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே கர்டைல் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது. அது வந்து அவேர்னஸ் தான் நிச்சயமாக ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் லா இன்னும் வேணும். ஸ்பீடி ட்ரையல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம திருடனாக பார்த்து திருடுறதுங்கிறது தான் வெரி வைட்டல். நம்மளுடைய மனசு ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் ரோலில் இருக்குது. தேங்க்யூ. Sir, this is something my personal doubt I'm asking. So a few years ago, when I was scrolling Instagram, I saw a news like ஒரு பொண்ணோ ஒரு பையனோ ரோட்ல எங்கேயோ மீட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ வந்து something clash began. They both are strangers. ஸோ அப்போ அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணியிருக்கோம், அந்த பையனோட ஃபோட்டோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு எனி மீடியாவில் போட்டு திஸ் பாய் ஹராஸ்டட் மீ. இட்ஸ் அ லை, டோட்டலி லை. ஆனால் ஸ்க்ரோல் பண்ணுற பர்சனுக்கு அது தெரியாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஆமாம் இந்த பையன் அது பண்ணியிருப்பான்னு சொல்லி அதை லைக் போட்டு தே மேட் இட் மோர் பாப்புலர். ஸோ அந்த பையனுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ஹி லாஸ்ட் ஹிஸ் ஜாப். ஸோ இது வந்து ஃபியூ இயர்ஸ் ஆகும் நடந்தது. இதே மாதிரி இப்போ நிறைய கேர்ள்ஸ்க்கும் நடக்கும். இப்போ ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணு ஃபோட்டோ எடுத்து ஷீ டிட் தட், ஷீ டிட் திஸ், ஒரு லையை வந்து பாப்புலரைஸ் ஆக்குவாங்க. அப்போ வந்து அது அந்த பர்சனை அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்போ அதுக்கு ஏதாச்சும் ரூல்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறேன். ஜிஎஸ் ஹரிணி. அப்ரிஷியேட் யூ. இப்போ ரீசெண்டாக 2 கேசஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஒரு கேஸ் வந்து டேக் பாண்டோ மாஸ்டர், அவன் மேலே போக்சோவில் கேஸ். கோர்ட்டில் வரப்போ ஜட்ஜுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வருது. அந்த கேர்ளை போட்டு கேட்குறாரு, சைல்டு பிலோ 18 பிலோனா தான் ஜுவனைல். அப்போ அதை என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, இது ஆக்சுவலி அந்த மாஸ்டர் நல்ல மனுஷன்,
எனக்கு அந்த ஸ்கூலில் இருந்து என்னை சொல்ல சொன்னாங்க. தட்ஸ் வை ஐ லாட்ஜ் ஏ ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட். உடனே ஜட்ஜ் என்ன தெரியுமா செஞ்சார்? ஜஸ்டிஸ் ஆனந்த வெங்கடேஷ் மதுரையில் இருக்காரு. அவர் செஞ்ச தீர்ப்பு என்னென்னா, கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் விடுதலை பண்ணிவிட்டு யார் தப்பு பண்ணா இல்லையா அவன் மேலே சார்ஜ் அண்டர் செக்ஷன் 22 ஆஃப் போக்சோ ஆக்ட். இது வந்து போக்சோவில் வரக்கூடிய ஒரு செக்ஷன். அதே மாதிரி ஒரு ஃபாதர் மதருக்கு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு ஒரு சின்ன சண்டை சேம் ஜட்ஜிட்ட வருது. அவங்க வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஹஸ்பண்ட் மேலே எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து என் மகளை சைல்டை எங்களுக்கு பிறந்த குழந்தைய மொலாஸ்ட் பண்ணாருன்னு சொல்லி ஒரு கேஸ். ஜட்ஜுக்கு ஒரு சின்ன டவுட். இன் கேமரா சாம்பரில் வர சொல்லி அந்த சைல்டை கூப்பிட்டு விசாரிக்கிறது. அது சொல்லுது, எங்கள் அப்பா ரொம்ப தங்கமானவர், அவர் ஐ லவ் மை ஃபாதர் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். உடனே ஜட்ஜுக்கு என்னன்னு ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணுறாரு. ஏற்கனவே கார்டியன் வாட்ஸ் ஓகே இந்த குழந்தை யார்கிட்ட கொடுக்குறதுங்கிற ஒரு கேஸ் நடக்குது. அவங்களுக்குள்ள மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அரோஸ் பிட்வீன் தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். ஸோ அவங்களுக்குள்ள பல சண்டைகள் ஓடிட்டுருக்கு. அதில் இந்த ஹஸ்பண்டை பழி வாங்குறதுக்கு ஒரு ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட். கோர்ட் என்ன தெரியுமா செஞ்சிச்சு? இவர் வந்தது ஆன்டிசிபேட்டட் பெயில், முன் ஜாமீனுக்கு. கோர்ட் இமிடியேட்டாக ட்ரீட்டட் அஸ் அந்த கேஸையே க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி டைரக்ஷன் கொடுத்து ஹைகோர்ட்டுக்கு அந்த இன்ஹரண்ட் பவர் இஸ் தேட் க்ளோஸ் பண்ணி அந்த ஒய்ஃப் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்க சொல்லி கோர்ட் டிசைட். ஸோ ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட், ஃபால்ஸ் கேஸ். இப்போ நானே ஒரு 7 கேஸ் இப்போ நடத்திட்டுருக்கேன். இப்போ ரைட் நவ் இன்றைக்கி ஒரு கேஸ் என்னை என்கேஜ் பண்ணியிருக்கேன். இன்றைக்கி ஆக்சுவலி என்ன கேஸ்? ஆக்சுவலாக ஒருத்தன் வந்து அபீல் கடத்தனான்னு சொல்லி ஒருத்தன் மேலே ஆக்சுவலி அவன் பேரை ஒருத்தன் வந்து கன்ஃபர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒருத்தன் பேரை சொல்கிறான். அந்த பேர் இருக்கிறவன் வேறு ஒரு நாட்டை சேர்ந்தவன். ஆனால் போலீஸ் வேணுக்குன்னு இன்னொருத்தனை பிடிச்சி உள்ளே போட்டேன் கேஸ். ஸோ அவன் வந்து ஜெயிலில் இருக்கான். ஈவன் நான் இப்போ ஜெயிலில் இருக்கான். இப்போ கோர்ட்டில் ஐ அம் கோயிங் டு ஆர்கியூ who is that person, this person. ஐடென்டிட்டியில் வந்து ராங், எப்படி ஃபால்ஸ்லி இம்ப்ளிகேட்டட். இதை வந்து டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எவிடன்ஸ் வி ஆர் ஹேவிங். அவனுடைய ஆதார் கார்டிலேருந்து எல்லாமே நம்ம கையில் இருக்குது. அவன் வேறு, இவன் வேறு, நான் அவன் இல்லை. தட் இஸ் த ரோல். இதை வந்து நம்ம கோர்ட்டில் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும். ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் எப்போ கொடுத்தாலுமே ஃபஸ்ட்டு அவங்க பாப்புலாரிட்டிக்கு, சீப் பாப்புலாரிட்டிக்கு இந்த நடிகை கஸ்தூரி செஞ்சிச்சு. கோர்ட் என்ன டிசைட் பண்ணாங்க? ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே ஒரு பர்டிகுலர் இதை வந்து அவமானப்படுத்தக்கூடாது. ஒரு அந்த தெலுங்கு பேசக்கூடியவங்களை வந்து இன்சல்ட் பண்ணி சொன்னதுனால. ஸோ எல்லாருமே கோவமாயிட்டாங்க. கோர்ட் டிஸ்மிஸ்ட், நவ் அரெஸ்டட் இந்த ஜெயில் இஸ் ஃபேஸிங் இதில் இருக்குது. ஸோ எந்த ஃபால்ஸோ அல்லது எது செஞ்சாலுமே நீதி எப்பயுமே வெல்லும், நின்று வெல்லும். அதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஃபால்ஸ் அப்ரிஷியேஷன் செஞ்சால் காம்பன்சேஷன், வி ஆர் என்டைட்டில் ஃபார் காம்பன்சேஷன். தேங்க்யூ. மார்னிங் சார். நீங்கள் அந்த டைம் நீங்கள் சொன்னீங்க, ஒரு அஃபென்ஸ் நடந்து இந்த பர்டிகுலர் டைமுக்குள்ளே வி ஷுட் ஃபைல் கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு சைல்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சைல்டு வந்து ஒருத்தவங்க மொலஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அந்த சைல்டுக்கு அந்த ஏஜுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் திஸ் இஸ் மொலஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட ஏஜ்க்கு அப்புறம் தான் சரி ஒரு மெச்சூரிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் ஓகே திஸ் ஹேப்பன் டு மீ, திஸ் இஸ் ராங்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இது வருது, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வருது. ஸோ அப்போ அவங்க அதை எப்படி டீல் பண்ணணும், எப்போ கேஸ் ஃபைல் பண்ணணும்? ஃபர்ஹானா. ஐ அப்ரிஷியேட். ஒரு கேஸ், ஒரு லேடி ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். ஐ வாஸ் ill-treated, molested by so and so in the year of my 6th standard. இப்போ படிக்க 6ஆம் வகுப்பு படிக்கிறப்ப எனக்கு இப்படி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. எனக்கு நெஞ்சில் தூக்கமே வரல. இவ்வளோ வருஷம் நான் அப்படியே மனசுலேயே போட்டு போச்சுட்டே இருந்தேன். இப்போ நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வந்திருக்கேன். நம்ம வந்து கொடுத்துச்சு. இதை எடுக்கலாமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது மோர் தென் அவங்களுக்கே இப்போ ஏஜ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 45 அந்த ரேஞ்சில் இருக்குது. இது ஒரு கொஸ்டின் வந்துச்சு. இப்போ சைல்டை பொறுத்தவரை அப்யூஸ் நடந்து அதை வந்து வெளியில் தெரிவிக்கலைனாலே அதுக்கு அஃபென்ஸ் நம்பர் 1. இப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் செஞ்சுட்டு அது வேறு யாருக்காவது தெரியுது, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க தெரிஞ்சு அவங்க சொல்லலைன்னா அது அஃபென்ஸ் நம்பர் 1. ஐடென்டிட்டியை வந்து சைல்டை பற்றி வெளியே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி வெளியே வந்துச்சுன்னா அது அஃபென்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் போக்சோ அஸ் வெல் அஸ் பிஎன்எஸ் இப்போ இருக்குது. நீங்கள் பர்டிகுலர் கொஸ்டினில் அவங்க கம்ப்ளைண்ட் வந்து அந்த குழந்தைக்கு 4 ஜூரிஸ்டிக்ஷன் தெரியாது. இப்போ ஒரு கேஸ் என்கிட்டே வந்துச்சு. அவர் வந்து டீச்சர், இந்த அம்மா ஸ்டூடெண்ட், ப்ரைவேட் டியூஷனில் என்னை வந்து பாடம் உனக்கு ஸ்பெஷலாக கவனிக்கிறேன்னு சொல்லி உள்ளே கூட்டு போய் என்னை இது பண்ணுறேன்னு சொல்லி
அதுக்கு பிறகு 4 or 5 times எனக்கு பழையபடியும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுங்கிறது கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது வந்து 1.5 years கழிச்சு கொடுக்குறேன், more than 1.5 years. இந்த கம்ப்ளைண்ட் பேஸ் பண்ணி கேஸ் எடுத்து அக்யூஸ்டை வர வச்சு அவனுக்கு 20 years imprisonment இப்போ கொடுத்து ஹீஸ் இன் ஜெயில் நவ். இப்போ இதில் வெதர் ட்ரூ ஆர் நாட்டுங்கிறது அது வேறு. நம்ம லிமிட்டேஷன் வந்து இதில் வந்து இருக்காது. டிலே வந்து எஸ்பெஷலி க்ரைம் அகென்ஸ்ட் விமனுக்கு நார்மலி கிடையாது. நார்மலி ஏன்னா டிலேவை வச்சு ஒரு கேஸை நம்ம விடுதலை வாங்க முடியாது எனி கேசஸ். பட் உண்மையாக பொய்யாங்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இதில் வந்து என்ன போக்சோல ஒரு ட்ராபேக்னாங்க, நிரூபிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இனிஷியல் பர்டன் மட்டும்தான் இவங்களுக்கு, மற்ற எல்லாமே அக்யூஸ்ட் தான். ஸோ அப்போ அவன் நிரூபிக்கலைன்னு சொன்னால் அவனுக்கு சாகும் வரை ஜெயில். குண்டாஸ் ஆக்ட் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் சப்போஸ் ரொம்ப இதுன்னு சொல்லிட்டா சீரியஸாக அவன் வந்து வெளியவே வரவே முடியாது. ஸோ அதனால் இட்ஸ் மை ரெக்வெஸ்ட், ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட்டை நம்ம என்டர்டெயின் பண்ணக்கூடாது, வி ஷுட் நாட். பட் சேம் டைம் நம்ம விக்டிமைஸ் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் any delay is not a matter for criminal launching complaint. எப்போ வேணாலும் நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கணும். வி ஆர் என்டைட்டில். குட் மார்னிங் சார். இப்போ என்னன்னா, இப்போ ஒரு பாய் தான் கேர்ள் வந்து ஹராஸ் பண்ணலாம் அப்படிலாம் இல்லை. இப்போ நிறையா மாறினால கேர்ள் அண்ட் கேர்ளே இப்போ நிறையா நடக்குது. அன்வான்ட் வீடியோஸ் தேவையில்லாமல் வந்து அதை ஒரு பையன்கிட்ட வந்து அந்த பொண்ணை கொடுக்கும்போது அந்த பையன் அதை வச்சு பிளாக்மெயில் பண்ணுறான். ஸோ அந்த பையனுக்கு மட்டும்தான் இங்கே வந்து லாவில் ஏதாவது இருக்கும். ஸோ அந்த பொண்ணுக்கும் இருக்குமா சார்? ஸோ அந்த பொண்ணு தானே மெயின் ரீசன். அப்புறம் இன்னொன்று என்னன்னா, வாட்ஸ்அப் மூலயமா பண்ண சொல்லுங்கள். இப்போ எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறது? ஒரு நம்பரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு மூலயமா தான் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். எல்லா பொண்ணுங்களுக்குமே அது அவேர்னஸ்ன்னு இல்லை. இப்போ காவலன் அப்போ நிறையா பேருக்கு இன்னும் இல்லை. பட் அது எப்படி சட்டுன்னு எப்படி பண்ணுறது, அந்த ப்ராக்டிஸ்ன்னு ஒன்று இல்லை. அவ்வளோ. தேங்க்யூ சார். ஆக்சுவலி இப்போ ஒரு கேஸ் வந்துச்சு. ஒரு டீச்சர், அந்த டீச்சர் மேலே குண்டாஸ் போட்டிருக்கேன். நான் அதை படித்து மயங்கியே விழுந்துட்டு அந்த கேஸ் நான் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறேன். சரி, ஏன்னு கேட்டால் அது ஒரு ஆக்சுவலாக அது ஒரு மேனியா இருக்குமோ நான் சஸ்பெக்ட். எப்படின்னா, ஒரு டியூஷனுக்கு வரக்கூடிய பையங்களோட ராங்காக இது பண்ணி வீடியோ எடுத்துருக்கு. அதை எடுத்து தன்னோட லவ்வருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கு. ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட்டு இதுவே தப்பு. முதல் வந்து எத்திக்ஸ் படி ஸ்டூடெண்ட்டை விட இந்த மாதிரி ராங்காக இருந்ததே இஸ் ராங் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். தென் சீஸ் அவன் என்ன செஞ்சுட்டான், யாருக்கும் அனுப்பிச்சதுன்னு அது வைரல் ஆகிடுச்சு. கம்ப்ளைண்ட் லாட்ஜ், அரெஸ்ட், இந்த லேடி அரெஸ்ட், டீச்சர் அரெஸ்ட், மதுரை சிட்டி போலீஸ் உள்ள இப்போ ஜெயிலில் இருந்து 1 year குண்டாஸ் உள்ள அதை ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்க. இப்போ இதில் என்ன நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய விஷயம்னா, இந்த வீடியோ மைனராக இருந்தால் சப்போஸ் எடுத்து யாருக்காவது ஒன்று அனுப்பிச்சிருந்தாங்கன்னு சொன்னால் அவங்கள இந்த குழந்தைய வச்சு இந்த ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறான் பார்த்தீங்களா, அவனுக்கு தண்டனை உறுதி. ஆனால் அந்த குழந்தைக்கு அஸ் பர் த போக்சோ ஆக்ட், அதை நீங்கள் மைண்டில் கிளியராக வச்சுக்கணும். அந்த குழந்தை இன்னசென்ட். பட் சேம் டைம் அட்டைன் த ஏஜ் ஆஃப் மெஜாரிட்டின்னு சொன்னால் அப்போ வந்து கல்பபிள் இன்டென்ஷன், தட் இஸ் அவருடைய மேலஃபைடு இன்டென்ஷன் எல்லாத்தையும் கோர்ட் அப்சர்வ் பண்ணி அந்த இப்போ இவனுக்கு தண்டனை இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு 120B பழைய இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் கிரிமினல் கான்ஸ்பிரசி ஆர் காமன் இன்டென்ஷன் அப்படி அதை வச்சு அவங்கள கனெக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம். தேர் இஸ் நோ பார். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு கேஸ் வந்துச்சு, 69 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பொதும்பு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல். அந்த ஸ்கூலில் இருக்கக்கூடிய தலைமை ஆசிரியர் வந்து ஒவ்வொரு பிள்ளையும் சும்மா அப்படி வர்றது, காய்ச்சல் இருக்காருன்னு சொல்லி இப்படி தொடுறது வைக்கிறது, சம்திங் இது வந்து குனிய சொல்கிறது மாதிரி பல வேலைகள் பண்ணியிருக்கு. எல்லா கேர்ள்ஸும் சேர்ந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து அவரை அரெஸ்ட் பண்ணி இப்போ அவருக்கு டபுள் தண்டனை, தீவாந்திர தண்டனை. அதில் ஒரு கேர்ள் டீச்சரையும் சேர்த்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு நான் அப்பியரான அந்த கேர்ள் டீச்சருக்கு அவங்க இன்னசென்ட்டுங்கிறத ஐ ப்ரூவ் இந்த கோர்ட். அவங்கள விடுதலை பண்ணாங்க. இப்போ அவங்க சீஸ் ஒர்க்கிங். ஏன்னா ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வரப்போ தைரியமாக நம்ம ஃபேஸ் பண்ணலாம். பட் சேம் டைம் அவங்க யார் ரியல் உடந்தையாக இருந்தாங்கன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக கோ அக்யூஸ்ட், நோ டவுட். பட் மைனர், நோ ஆஃபென்ஸ்.
ஹலோ JCTV ஃபேமிலி, தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் லவ் அண்ட் சப்போர்ட். நீங்க இல்லாம நாங்க இவ்வளவு தூரத்துக்கு ரீச் ஆயிருக்க முடியாது. இன்ஃபோடைன்மெண்ட், எஜுடைன்மெண்ட் வித் என்டர்டைன்மெண்ட், இதுதான் எங்க சேனலோட மோட்டிவ். எங்க சேனல்ல நீங்க எதெல்லாம் பார்க்கலாம் தெரியுமா? மொபைல் ஃபோன்ஸ் லைக் Android, iOS, Android TV and Apple TV, Tata Play Bing, Amazon Fire Stick, SCV Infinity Box, Airtel Extreme Box, Roku TV. 16 நாடுகள்ல எங்க சேனல்ல நீங்க பார்க்கலாம். YouTube, Instagram லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க. Watch JCTV anywhere, anytime.